In the remote wilderness of Israel, a lone creature roams the land. His name is Harel, known as the Harel Bu, mysterious, untamed. He feeds irregularly, sometimes just for fun. Scientists have documented strange behaviors, including dressing in female clothing and repeated voluntary exposure to cold water. His movements make no sense, but they are uniquely Harel. For many years, the Harel was alone. These were the dark times. He celebrated birthdays with no one around and sang to himself. Like many males in their prime, Harel begins the search for a mate. He climbs mountains, crosses rivers, sometimes for no reason, but deep inside, he is looking. And then, something unexpected happens. He sees her, Adi, calm, collected, possibly out of his league. The male begins a series of awkward mating rituals. He sings, he dances, he makes strange face. Amazingly, they seem to work. To better understand the pair, researchers turn to those who've witnessed their relationship in the wild, their pack. Findings were both enlightening and mildly disturbing. Communicating with the pack proved challenging. Their vocalizations were inconsistent and often unrelated, but occasionally a rare moment of wisdom emerged. להתחיל לבקש סליחה, אוקיי? זה פותר. לא יודע מה, סליחה, צודקת. אתה יודע מה זה? מין מצא את מינו. הבנת? אתה חושב? אני בטוח. זהו, חוץ מזה תעשה כל מה שהיא אומרת. תהיה ילד כזה טוב, תפרגן לך. אתה תהיה ילד לא טוב, וואלה, אתה נעול בבית, עושה כלים, ילדים, חיתולים. תתחיל לעבוד על זה מההתחלה. אז לא לעשות. עכשיו זה מבוים, תחתוך את החלק הזה, תוסיף את ההוא, יופי, מעולה. איזה יופי של הפתעה. אין, כיף איתך. איזה כיף איתי. וואו. חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו. חוויה ממש, ממליצה לך. Wow, what was that? Let's get back to the study. Where were we? Ah, yes. As with many species in the wild, a stable pair bond must be tested. To evaluate the strength of their connection, researchers presented the subjects with identical survival-based questions. לאי בודד, הראל היה מביא קפה שחור, קבנוסים ומצ'טה. קודם כל הייתה מגיעה עם איזה 40 תיקים. תמיד אוהבת לצאת לעבודה עכשיו, עם תיק לכל דבר. תיק לעבודה, תיק לארנק, תיק לספורט, תיק לבגדים של אחרי הספורט. כל אחד סוחבת איתה תיק קטן, מספיק לה גם זה תיק קטן. כל אחד סוחבת איתה תיק קטן, תיק, 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 תיק. Okay, let's try that again. Moving on. מה האסטרטגיה שלה כשהיא יודעת שהיא טועה, אבל לא רוצה לדעת בזה? אני לא זוכר הסיטואציה שהיא יודעת שהיא טועה. אני חושבת שהראל לעולם לא מודה באמצע ויכוח שהוא טועה. לא, אמרתי לך שאני לא רוצה סרטון חתונה. At this point, the researchers reached a clear conclusion. Both subjects insist the other never admits they're wrong, a familiar pattern seen in many successful pairs, because somehow, despite the stubbornness, the cabanos, and the inexplicable number of bags, these two creatures found something real, and they chose to hold on to it. מה? אתה תהיה החתן, אתה רוצה להיות החתן או לא? And this is not the end of the documentary.
It's just the beginning of a life worth observing. למרות שהיא עדיין לא שלי, אני יודע שחום באהבה אני אמצא רק אצלה. לא 1 מיליון ולא נעליים, הלוואי היה לי בוסם עם ריח כמו שלה. נמאס לי לפחד מהפחד, כי גם גרביים לא תואמות, בסוף יהיו ביחד. אני אתן לה זמן לחלוף, ובשבילה אני אלך עד הסוף. למרחקים אני ארוץ אחריה, למרחקים שאהבתך כבר עליה, או בשבילה גם עד המדבר, אני אף פעם לא נשבר, כי בלעדיה אני שום דבר. או בשבילה גם עד המדבר, אני אף פעם לא נשבר, כי בלעדיה אני שום דבר. נמאס לי להתגעגע, רוצה להיות קרוב אליה, כי מי אני כבר בלעדיה. נמאס לי להתגעגע, רוצה להיות קרוב אליה, כי מי אני כבר בלעדיה. הראש כבר לא מתפקד, הלב החסיר עוד פעימה, מרגיש קסום מכמה שהיא מקסימה, יצירת מופת של אלוהים עוצרת נשימה, דואגת לכולם ורק אחרי זה לעצמה. זה לא אמיתי שהיא אמיתית, יש לה לב זהב אז כסף לא משחק את התפקיד, אז בשבילה אלך רחוק כדי להיות הכי קרוב, ואדאג שיהיה לה רק טוב. למרחקים אני ארוץ אחריה, למרחקים שאהבתך כבר עליה, או בשבילה גם עד המדבר, אני אף פעם לא נשבר, כי בלעדיה אני שום דבר. או בשבילה גם עד המדבר, אני אף פעם לא נשבר, כי בלעדיה אני שום דבר. נמאס לי להתגעגע, רוצה להיות קרוב אליה, כי מי אני כבר בלעדיה. נמאס לי להתגעגע, רוצה להיות קרוב אליה, כי מי אני כבר בלעדיה. היית רוצה שנקרין בחתונה שלך סרט? לא. אז לא נעשה את זה. לא, אין סיבה.